नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 18 सितंबर 2026 ईस्वी बमुताबिक 13 रबीउल अव्वल 1446 ईस्वी बरोज़ बुधवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। विलादत बासआदत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात। वादी भर में बड़े बड़े इज्तिमात। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हज़रत बल में मुनक़िद। हज़ारों ज़ायरीन ने हाज़िरी देकर नमाज पंजगाना में शिरकत की। मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से भी फैज़याब हुए। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में श्रीनगर के अलावा वादी के बेशतर अजला में बड़े बड़े जुलूस बरामद हुए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ मुअम्मिर शख्स भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोश और वलवला अंगेज नारों से अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के बीच 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की शुरुआत आज से। पहले मरहले के 26 असम्बली हलकों में 219 उम्मीदवारों के हक में 23 लाख वोटरान इनके हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। एजाज मीर खलील बंद, वहीदुर रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती, गुलाम अहमद मीर समेत दीगर उम्मीदवारों का किस्मत वोटिंग मशीनों में बंद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 सितंबर यानी कल श्रीनगर के दौरे पर वारिद होंगे। तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। शेर कश्मीरी स्टेडियम के आस पास इजाफी सिक्योरिटी तैनात। कई मकामात पर चेकिंग भी तेज। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत मौजूदा दौर में वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करेगी। मुल्क 60 सालों में पहली बार सियासी इस्तेहकाम और अपनी खारजा पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी का मुशाहिदा कर रहा है।
گزشتہ 10 سالوں میں مودی حکومت اندرونی اور بیرونی سلامتی کو مضبوط بنا کر طاقتور ہندوستان قائم کرنے میں کامیاب. امت شاہ. اپوزیشن جماعتیں ملک کا وقت اور وسائل برباد کرنے کی سازشوں میں مصروف. ہم دفاعی معاملات میں ہندوستان کو مکمل طور پر اتم نربھر بنانا چاہتے ہیں. حکومت بننے سے پہلے ہی ہمیں یقین تھا کہ تیسری مدت میں بھی ہماری حکومت ہوگی. راجناتھ سنگھ. دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کو دہشت گردی سے جمہوریت میں تبدیل کر دیا گیا. مودی حکومت جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے اپنے وعدے کو بھی پورا کرے گی. خاندان پر مبنی پارٹیوں نے جموں کشمیر کی ترقی کو روک دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے امنگوں کو نئے بازو دیے. ٹھاکر. نوجوانوں کے ساتھ بی جے پی نے بڑے بے روزگاری کو ختم کرنے کے وعدے کیے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے دعویٰ کیا کہ وادی میں ملٹنسی لگ بھگ ختم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی جب وزیر اعظم آئے تھے اس کے اگلے ہی دن 2 فوجی از جان ہوئے. ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ریاست کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ حالات سدھر جائیں اور ملٹنسی ختم ہو، لیکن ابھی بھی جموں کشمیر میں ملٹنسی ختم نہیں ہوئی. بھارت سنگھ سولنکیا. بڑے وعدے کیے انہوں نے یواؤں کی امیدوں کو لے جانے کے لیے. نہ جاب ملا ہے، نہ کام ملا ہے، اور اس میں کانگریس پارٹی نے جو وعدہ کیا کہ ہماری جو سرکاری نوکریاں باقی ہے وہ بھرنے کا کام سرکار ہماری بنتے ہی جلد سے جلد کرنے والے ہیں. ہی اس کو پیسہ بھرنا ہے، باقی پیسہ بھرنا نہیں ہے. 3500 روپیہ پر منتھ اس کو دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتا پارٹی نے خاص کر کے ٹیررزم کے بارے میں بہت کہا. اب آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کے حالات کیسے رہے. ابھی بھی تھوڑے 2 دن پہلے ہی جب پردھان منتری آئے تھے اس کے اگلے دن ہی ہمارے 2 یوان شہید ہو گئے، جوان 2 گھائل ہو گئے. اب پتہ نہیں بارڈر پر باقی جگہوں پر کیا حالات ہیں. تب ایک طرف سے آپ نے اسٹیٹ ہوڈ ہٹا کے ڈیوٹی اس لیے لے آئے کہ آپ ملیٹنسی نارملسی کرنا اس کو ختم کر کے نارمل کرنا چاہتے تھے. اتنا لمبا سمے جانے کے بعد بھی ابھی وہی بات آپ کرتے ہیں. پر سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو پر اگر آپ نے سچ مچ اسٹیٹ ہوڈ لا دیا ہوتا، چناؤ تو کرنا ہی پڑنا تھا. پر بیچ میں یہ بھی لگا کہ کچھ ایکٹیویٹی کی وجہ سے چناؤ کو ڈیفر بھی کیا جائے. پر ان کی سرکار بیساکھی کی سرکار آئی، پورن بہمت نہیں ملا، اس لیے وہ ان کو یہ بھی کرنا پڑا کہ اب چناؤ تو کرنا ہی پڑے گا. تو کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے تھے، یہ بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے تھے. اور اس لیے یہ یہاں وہی نیتی اپناتے ہیں. جموں کشمیر میں ایل جی کے رول کو لا کے پورا ایکسپلوئٹیشن کا کام کرتے. دفعہ 370 کو ختم کرنے کا فیصلہ خدا کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں بیٹھے چند لوگوں کا تھا. موجودہ اسمبلی انتخابات میں عوام کے پاس بی جے پی اور اس کے اعلی کاروں کو مسترد کرنے کا بہترین موقع. عمر عبداللہ. بڑگام میں کئی دنوں سے کیمپین کرتا آیا ہوں. اب صرف فرق یہ ہے کہ پہلے فیز کا کیمپین کل ختم ہوا، سیکنڈ فیز کا کیمپین شروع ہوا. اب تھوڑی اس میں تیزی آئے گی. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا. اگر یہ ناممکن ہوتا تو جب سپریم کورٹ نے 3 بار 370 کے حق میں فیصلہ کیا تو اس وقت ناممکن کیوں نہیں تھا؟ جب بی جے پی کو راجیو گاندھی کے اس ایتہاسک کامیابی میں لوک سبھا میں صرف 2 ایم پی تھے تب ناممکن کیوں نہیں تھا؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں تھا.
ये लोगों का फैसला था, पार्लियामेंट के जरिए ये फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो बात पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है ना। पहले अमित शाह साहब ये बताए ना, जो जम्मू में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है वो किसकी बदौलत? हमारी हुकूमत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमें इक़्तिदार से बाहर गए हुए 10 साल हो गए, यहाँ पे 6 साल हो गए डायरेक्ट मरकज की हुकूमत का यहाँ पे जो है कंट्रोल रहा। अगर आज जम्मू में आप दोबारा आतंकवादी हमले देख रहे हो, अगर रियासी में यात्रियों को हमला किया जा रहा है, अगर फौज पे हमला हो रहा है, अगर एनकाउंटर्स में हमारे अफसर और बहादुर सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं, ये किसकी बदौलत? आखिरकार चलिए ना, अब आप हमें उन चीजों के लिए कसूरवार ठहरा सकते हैं जहां कसूर हमारा हो, लेकिन आज अगर जम्मू में आतंकवाद फैल रहा है उसका कसूरवार, उसके लिए आप बीजेपी को कसूरवार ठहराइए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जिहादी और फिरकावाराना एजेंडे को फ़रोग दे रही है। शंकर आचार्य पहाड़ी और हारी पर्वत का नाम बदलने का ऐलान जिहादी जहनीत की वाज़ेह मिसाल। तरुण चुग। रियासी जम्मू में लैंड स्लाइडिंग के बाद 2 अफराद लापता, दोनों को बाजियाब करने के लिए बचाव ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कल शाम जम्मू के ज़िला राजौरी में फौज की एक गाड़ी लुढ़कने से 6 आर्मी कमांडोज जख्मी होने की इत्तला है। सरहदी इलाका मंजाकोट में हादसे की खबर सुनते ही मकामी लोग जाई वारदात पर पहुंचे और फौरी तौर पर पुलिस के साथ मिलकर बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी। 6 में से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। मज़ीद तफसीलात आनी बाकी है। पंजाब में हिंद पाक बैनुल अक़वामी सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। लड़ी पहलगाम में सड़क की हालत इंतहाई खस्ता, लोगों को अबूर मरूर दुश्वारियाँ पेश। लोगों ने की आला हुकाम से मुदाखलत की अपील। और आखिर में ये खबर कि गांदरबल में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद से आबादी खौफजदा। कुत्ते गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों पर होते हैं हमला आवर। नसरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।